Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn about the speed from chapter 13. Today in this lesson we will learn about the speed and about the average speed. What is speed? What is the conception of average speed? What is the uniform and non-uniform motion? At first, we will learn about the speed. In our practical days, we see some vehicles run faster than other. So, how can we measure this thing, which is faster and which is slower? The vehicles which is moving faster cover more distance in less time than the vehicle is moving slower. So basically we are comparing the distances moved by the vehicles in certain interval of time. So আমরা একটা vehicles কোনটা which one is faster and which one is slower, how can we compare them? So we give them a particular interval of time, একটা particular time দিয়ে দিই and we check the distance they have covered in that particular time এবং আমরা চেক করব যে ওই particular টাইমে তারা কত ডিসটেন্স কভার করছে. The vehicles that is covering more distance in that particular time other than the second vehicle, that vehicle moving faster. অর্থাৎ যে ভেহিকলটা ওই পার্টিকুলার টাইমে বেশি ডিস্টেন্স কভার করছে সে ফাস্টার মুভ করছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাট ভেহিকল হ্যাভ মোর স্পিড. তো আমরা বেসিক্যালি স্পিডটা তাহলে কিভাবে বুঝতে পারছি? উইথ রেসপেক্ট টু টাইম অ্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু ডিস্টেন্স. ইন আ পার্টিকুলার টাইম ইন্টারভ্যাল one element or one object is traveling how much distance, that is the calculation of our speed. তো এখানে আমরা স্পিডের ডেফিনিশনটা তাহলে কি করে দিচ্ছি? তো বেসিক্যালি the distance traveled by an object in unit time is called the speed. একটা অবজেক্ট ইউনিট টাইমে কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে, দ্যাট ডিস্টেন্স ইজ কল্ড দ্য স্পিড. সো স্পিড, হাউ ক্যান উই রাইট স্পিড? স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম. সো দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড ইন unit time is called the speed. So basically how can we give the formula? If we denote speed with v and denote distance with s and time with t, so v is equal to s divided by t. So simply we are dividing the total distance covered with the required time. I am giving a simple example. Let's a vehicle taking 10 minutes to cover a 10 meter distance. 10 minutes, it is taking 10 minutes to cover a 10 meter distance. So the distance is 10 meter and the time is 10 second. So the time is 10 second. So what is the value of its speed? So distance 10, time 10, so 10 by 10, so 1, so its speed is 1 meter per second. So by this we can find the speed of an object. So what is the speed basically? The speed is basically the distance of an object in unit time. Unit time এ একটা movable object কতটা distance cover করছে, that is the speed. Now we will discuss about the unit of the speed. We all know that every quantity should have a particular unit. প্রত্যেকটা quantity কিন্তু একটা
unit থাকে, similarly this speed also have a particular unit. So what will be the unit of speed? It is the unit of the combination of distance of unit and time of unit. তো আমরা কি দেখলাম, speed is equal to distance by time. তো ইউনিটের ক্ষেত্রে আমরা সেভাবেই দেখব, unit of distance by unit of time. তো normally in standard unit the distance unit is meter and time unit is second. Standard unit এ distance এর unit হচ্ছে মিটার, time এর unit হচ্ছে সেকেন্ড. তো we will write this meter divided by second. তো যেহেতু আমাদের স্পিডের আমরা ফর্মুলা পাচ্ছি ডিস্টেন্স বাই টাইম, তো মিটার বাই সেকেন্ড. তো এটাকে আমরা পড়ব কিভাবে? we will read it as meter per second. We will read it as meter per second and we will write it like this, meter per second or meter second to the power minus 1. So basically it is the SI or standard unit of a speed, meter per second. If the speed is very fast or the speed is very slow, then this unit cannot be taken as the main unit. তো সেক্ষেত্রে কিন্তু we have to change the unit. এটা আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইউনিট আমরা বললাম মিটার পার সেকেন্ড, বাট ইন ডিফারেন্ট অবজেক্টস দ্য স্পিডস আর ডিফারেন্ট. প্রত্যেকটা অবজেক্টের কিন্তু স্পিড ডিফারেন্ট হয়. যদি খুব দেখা যাচ্ছে যে অবজেক্টটা খুব ফাস্ট মুভ করছে, তখন কিন্তু দিস ইউনিট ইজ নট সুইটেবল ফর দ্যাট অবজেক্ট. তার জন্য উই নিড মোর বিগার ইউনিট. যেমন নর্মাল আমরা ডিস্টেন্সের ইউনিট আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইউনিট ধরে নিই মিটার, বাট ফর মোর ডিস্টেন্স অর ফর গ্রেটার ভ্যালু অফ ডিস্টেন্স উই টেক কিলোমিটার অর ফুট, আরও অনেক কিছু. তো সিমিলারলি ফর টাইমের ক্ষেত্রেও সেটাই, আমরা বড় ভ্যালুর জন্য উই টেক আওয়ার অর মিনিট. তো দ্যাটস ওয়াই ফর গ্রেটার স্পিড উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দোজ ইউনিটস. নাও দেয়ার আর সাম ডিফারেন্ট ইউনিটস অফ স্পিড যেটা আমরা নর্মালি ইউজ করি. তার মধ্যে মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে একদম আমাদের স্ট্যান্ডার্ডাইজ ফর্ম. এছাড়া আর কি কি ইউনিট আছে? সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, যেটা আমরা লিখতে পারি সিএম পার সেকেন্ড, মিটার পার মিনিট অ্যান্ড কিলোমিটার পার আওয়ার. দিজ আর দ্য থ্রি ডিফারেন্ট ইউনিটস অফ স্পিড অ্যাপার্ট ফ্রম মিটার পার সেকেন্ড. এটা কখন আমরা ইউজ করব? ধরো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ফর স্মলার ভ্যালু অফ দ্য স্পিড. স্পিড যখন ছোট হচ্ছে, মানে স্লো মুভিং কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টিমিটার পার মিনিট অর মিটার পার মিনিট, সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড অর মিটার পার মিনিট ইউজ করতে পারি স্লো মুভিং কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে. আর খুব ফাস্ট মুভিং কোনো অবজেক্ট লাইক হেলিকপ্টার, লাইক এরোপ্লেন, লাইক ট্রেন, এই সমস্ত ফাস্ট মুভিং অবজেক্টের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ দিস কিলোমিটার পার আওয়ার ইউনিট. যত ফাস্ট মুভিং দ্যাট অবজেক্ট উইল কভার মোর ডিস্টেন্স, তো সেই জন্য তার ক্ষেত্রে কিন্তু স্পিডের ইউনিটটা বড় হতে হবে. লুক এট হিয়ার ইজ মেনশনড অলরেডি, এখানে অলরেডি মেনশন করা আছে দ্য স্পিড অফ ফাস্ট মুভিং বডিজ লাইক কার, স্কুটার, এরোপ্লেন, ট্রেন দ্যাট আর জেনারেলি এক্সপ্রেসড ইন ইউনিট অফ কিলোমিটার পার আওয়ার. এই ধরনের অবজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিলোমিটার পার আওয়ার ইউনিটটা ইউজ করি. ইন দিস কেস উই ইউজ দ্য কিলোমিটার পার আওয়ার ইউনিট. অ্যান্ড দ্য speed of slow moving objects we use normally centimeter per second or meter per minute, like a tortoise or a ball that is rolling slowly. এই ধরনের তো দু রকমের অবজেক্ট আমরা দেখছি, ওয়ান ইজ ফাস্ট মুভিং, ওয়ান ইজ স্লো মুভিং. ফাস্ট মুভিং এর ক্ষেত্রে উই ইউজ কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড স্লো মুভিং এর ক্ষেত্রে উই ইউজ সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড অর মিটার পার মিনিট. তো নর্মালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, বাট যেখানে যেখানে আমার অন্য ধরনের ইউনিট ইউজ করতে হবে সেখানে কিন্তু আমি এগুলো ইউজ করব. নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য অ্যাভারেজ স্পিড. All the objects that are moving doesn't have the same speed all through their journey. So normally if we see any car or scooter which is moving on the road,
অলওয়েজ দে কান্ট মুভ উইথ দ্য সেম স্পিড। ধরো রাস্তায় একটা গাড়ি যাচ্ছে, সেই গাড়িটা যদি জ্যাম বা কোনো ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ে, দেন দে হ্যাভ টু রিডিউস দেয়ার স্পিড, তাদের স্পিড কিন্তু তখন তাকে কমাতেই হবে। বা ওয়েন ইট ইজ মুভিং ইন আ হাইওয়ে অর মানে একটা খুব ফাঁকা রাস্তাতে যখন যাচ্ছে, তখন কি সে আরও বেশি স্পিড বাড়িয়ে সে চলবে। তো ইন every day or in every case the speed of an object doesn't have same all through the journey. The speed may be fast, may be slow, or may be even zero when it is standing in the traffic signal. Traffic signal যখন দাঁড়াচ্ছে ওটা স্পিড একদম জিরো হয়ে যায়। তো while these situations are happening, so we have to calculate the speed under such conditions. তো আমাকে এই কন্ডিশনসগুলো কিন্তু নিয়েই তখন আমাকে স্পিডটা ক্যালকুলেট করতে হয়। অল থ্রু দ্য জার্নি আমার স্পিড সবসময় সমান থাকে না, কখনো বেশি হতে পারে, কখনো কম হতে পারে, কখনো জিরো হয়ে যেতে পারে। তো এই কন্ডিশনগুলোকে মাথায় রেখে when we are calculating the speed, that speed value is called the average speed. ওকে, তখন আমরা কি করি, আমরা এই যে প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যালের যে স্পিডগুলো, we average those values. How can we average those? We calculate the total distance covered in the journey and the total time taken covered in the journey, and then we divide them. এতক্ষণ আমরা দেখলাম একটা পার্টিকুলার ইন্টারভ্যালের ডিস্টেন্স বাই আ পার্টিকুলার ইন্টারভ্যালের টাইম করে we are getting the speed. But in this case we have several intervals, and in several intervals the object is traveling several distances and it is taking several time. তো ওই এক একটা ইন্টারভ্যালে এক এক রকম ডিস্টেন্স হয়েছে, ওর এক এক রকম টাইম লেগেছে। তো সবকটা ডিস্টেন্সকে আমি অ্যাড করব, করে আমি সবকটা টাইমকে অ্যাড করব, অ্যাড করে we will divide them both. এটা করার পরে যেটা আমি পাবো দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাভারেজ স্পিড। তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাভারেজ স্পিড জিনিসটা কি, টোটাল ডিস্টেন্স কভার্ড বাই টোটাল টাইম টেকেন। ওকে, তো যেহেতু অল দ্য অবজেক্টস ডাজন্ট হ্যাভ দ্য সেম স্পিড, তো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস অ্যাভারেজ স্পিড। এটা হচ্ছে টোটাল যে টাইম ওর জার্নিটা লাগছে তার একটা অ্যাভারেজিং করছি যে মোটামুটি। সো বেসিক্যালি টু মেজার স্পিড অর অ্যাভারেজ স্পিড, what do we need? We basically need the total distance and the total time. So basically in normal speed there is only one distance and one time, but in case of average speed there are several distance and several times. So in that case we have to add those several distance and we have to add those several times and finally divide. But in first case we have to measure those distances and those times. Clear? So basically now we will discuss about the relationship of the component of the speed. So you all know that speed is formed by the division of distance and time, and this is the formula of the speed, that is v is equal to s by t, where s is the distance, t is the time. So from this formula we can also calculate the other values. That means আমরা এখান থেকে ডিস্টেন্সের ফর্মুলাও বের করতে পারবো, টাইমের ফর্মুলাটাও বের করতে পারবো। তো হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দ্য ফর্মুলা অফ ডিস্টেন্স সেটা আগে দেখি। ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু এ, আমি যেটা করছি আমি সেখানে কি করব, টিটা ওদিকে নিয়ে চলে যাব। তো টি ওদিকে নিয়ে চলে গেলে কি হবে, ভি ইন্টু টি হয়ে যাবে। তো সেখানে আমার ডিস্টেন্সের ফর্মুলা দাঁড়াচ্ছে ভি ইন্টু টি, দ্যাট মিনস স্পিড ইন্টু টাইম, স্পিড ইন্টু টাইম। তো ডিস্টেন্সের ফর্মুলা আমার কি দাঁড়াচ্ছে, স্পিড ইন্টু টাইম। দেখো আমি এই ফর্মুলাটা জেনে গেলে কিন্তু উই ক্যান ডিরাইভ দ্য ফর্মুলাস অফ দ্য আদার টু কম্পোনেন্টস ফ্রম দিস ফর্মুলা। এই ফর্মুলা থেকে কিন্তু আমি বাকি ফর্মুলাটাও বের করে নিতে পারছি। তো ভি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই টি আমার রয়েছে, তো সেখান থেকে টিটাকে আমি ওই সাইডে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তো ভি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু টি,
এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ফর্মুলা, ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইন্টু টাইম। নেক্সট দ্য সেকেন্ড ওয়ান, যেখানে আই উইল ফাইন্ড দ্য টাইম। তো এখানে টাইমটা রয়েছে, টাইমটাকে আমি ওপাশে নিয়ে চলে যাচ্ছি, ভিটাকে আমি এপাশে নিয়ে চলে আসছি। তো আমার দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল টু এস বাই ভি, অর্থাৎ টাইম ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ডিস্টেন্স বাই স্পিড। টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই স্পিড. So look at here, from this main formula of speed we can derive the two sub formula. First one is the distance is equal to speed into time taken, and second one is the time is equal to distance by speed. So we can also do several sums using this formula. এখান থেকে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সাম ক্যালকুলেট করতে পারি।